پیپرز فائل کر دیں. جہاں تک کینڈیڈیٹس پی ٹی آئی کا تعلق ہے، پرائیورٹی یعنی اس کی جو ترجیح دی جائے گی وہ دی جائے گی ان کو جو جیل میں ہیں، جنہوں نے اپنی سزائیں کاٹ رہے ہیں یا جو بیلز پہ نہیں ہیں، اور جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اس مشکل وقت میں پی ٹی آئی کے لیے، ان کو تو 100% ٹکٹس دیے جائیں گے. باقی بھی تقریباً ٹکٹس کی کنفرمیشن ہو چکی ہوئی ہے اور وہ بھی انشاءاللہ جلد اناؤنس ہو جائیں گے. لیکن نومینیشن پیپر سے فائل کرنے سے روکنا یہ جمہوری عمل نہیں ہے. یہ فری اینڈ فیئر الیکشن، صاف شفاف الیکشن کرانے کے ایک طرح سے اس کے ڈیپوٹائز کر دیتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے جمہوریت کو، بہت بڑا نقصان پہنچاتا ہے. امید یہ ہے کہ ہم جب ہائی کورٹس میں جائیں گے تو ہمیں یہ جلد سے جلد اس کا ایک فیصلہ مل جائے گا تاکہ اس قسم کے معاملات نہ ہوں. الیکشن کمیشن سے بھی التجا ہے کہ اگر وہ سن رہے ہیں تو پھر اس کے اوپر ایکشن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو، الیکشن کا اناؤنس ہو چکا ہے اور ہم ہر حالت میں چاہتے ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن ہو. ہم بارہا اس بات کا اعادہ کر چکے ہیں کہ الیکشن فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ کرانے کے لیے لازم ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کی اس میں شمولیت ہو. سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف ہے. شاہ صاحب کی بات آج سن کے بہت دکھ ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی وائس چیئرمین کے سیکرٹری سے اس کے نامینیشن پیپر نہ صرف لیے گئے پر ان کے پاس سارا جو ڈاکومنٹیشن انہوں نے کیا ہوا تھا، اس میں ان کا ایفیڈیوٹ، اس میں ان کے کاغذات، ان کے ٹیکس ریٹرن، اس کے این او سیز، وہ بھی سارے لیے گئے ہیں. اگر آپ لوگوں سے راستوں میں نامینیشن فارم چھیننا چاہتے ہیں تو پھر یہ ایک شیم قسم کا الیکشن ہوگا، یہ پارٹیسپیشن والا الیکشن نہیں ہوگا. دوسری بات یہ کہ آج میں نے عدالت کے سامنے درخواست سبمٹ کر دی تھی جو کہ عدالت نے الاؤ کر دی ہے. کل خان صاحب کے پاس انشاءاللہ تعالی نامینیشن فارم آئیں گے اور خان صاحب انشاءاللہ تعالی یہ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے. ہمارے سارے جو اور سیکٹر ہے ان سب کو خان صاحب کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ جتنے اسپائرنٹ ہیں جو الیکشن لڑ سکتے وہ اپنے نامینیشن فارم قانون اور آئین کے مطابق وہ اپنے ڈاکومنٹیشن آپ فائل ضرور کر لیں. انشاءاللہ تعالی ٹکٹوں کا فیصلہ بہت جلد ہوگا. میں خان صاحب سے ٹکٹوں کے فیصلے کے سلسلے میں جب آتا ہوں ان سے ڈسکس کرتا ہوں. اب اس مرتبہ بہت زیادہ سختی کی گئی ہے. میری الیکشن کمیشن سے التجا ہے کہ وہ اس سلسلے میں کوئی اقدامات کر لے. یہ پی ٹی آئی کا اور اس کے سپورٹر ورکروں کا اور کینڈیڈیٹس کا حق ہے کہ یہ فیصلہ خان صاحب ہی کریں گے جو کل بھی چیئرمین تھے، آج بھی چیئرمین ہے اور انشاءاللہ کل بھی چیئرمین رہیں گے. جتنی کنسلٹیشن ہم کر رہے ہیں ہمیں ٹکٹوں سے ریلیٹڈ اور کینڈیڈیٹ کی جو لسٹ ہے نہ جانے دی جا رہی ہے، نہ مجھ سے آج ایک پلین پیپر بھی جانے نہیں دیا گیا، اور جو لکھا ہوا تو کیا سادہ کاغذ جانے کی بھی مجھے اجازت نہیں دی گئی اور میں ایسے ہی چلا گیا. یہ اس قسم کی اگر آپ نے الیکشن کروانے ہیں تو الیکشن کمیشن کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا. اگر الیکشن کمیشن نے ہی الیکشن کروانے ہیں آئین کے مطابق، پھر الیکشن کمیشن میک شور کرے کہ ہمارا یہ رائٹ محفوظ ہو اور ہمیں ملے کہ ہم اس پہ کنسلٹیشن کریں. آپ سب لوگوں کا شکریہ. اچھا سر، یہ بتا دیجیے کہ جیسے بیرسٹر دیکھیں، نامینیشن پیپر جانے کا جہاں تک تعلق ہے تو کورٹ میں اس لیے میں نے درخواست دی تھی اور کورٹ نے الاؤ کر دیا اور کل نامینیشن فارم آ جائیں گے اور انشاءاللہ خان صاحب سائن کر دے گا، عدالت کے حکم کے مطابق ہوگا، پھر ہم سبمٹ کر لیں گے. اور حلقے جو اس نے کیے وہ انشاءاللہ تعالیٰ میاوالی سے بھی لڑیں گے، لاہور سے بھی لڑیں گے اور اسلام آباد سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ خان صاحب لڑیں گے. چیئرمین صاحب، کیا آپ بھی ایز چیئرمین الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہیں گے؟ یہ میں الیکشن انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن میں لڑ رہا ہوں. یس، خان صاحب نے آج بھی ذکر کیا، میں بنیر سے الیکشن لڑ رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیں، میں تو 4-5 کی میں نہیں کہہ رہا، میں تو کہتا ہوں یہ 14 کی 14 ہے، یہ 14 کی 14 آج بھی ڈری ہوئی ہے.
आपने पीटीआई को वर्कर सपोर्टर को न करने दी है, को वो न कैंपेन करने दी, न कन्वेंशन करने दिया, न आपको नॉमिनेशन पेपर फाइल करने नहीं दे रहे। वो हम पहले ही कह चुके हैं कि मियाँ साहब जब आते हैं तो एम्पायर को मिला के चलते थे, एम्पायर को मिला के खेलते थे। अब इस मरतबा वो पूरी फील्ड में हमारे कैंडिडेट को उतरनी नहीं दे रहा। इनकी इतनी घबराहट हो गई। अगर इतनी घबराहट ना हो तो क्या फर्क पड़ता है कि आप किसी को नॉमिनेशन फॉर्म आप ना ले लें। हम तो नहीं चाहते कि इलेक्शन जो है वो अनकंटेस्ट हो, अनअपोज इलेक्शन। हमको तो कहते हैं मुकाबला करो, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट वो कर दे। तो इसलिए हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी पॉपुलैरिटी है। हमारा इनके चारों के साथ क्या, ये 14 के 14 पार्टीज हो, हम फिर भी इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की आवाम इनको डिफीट करेगी। लेकिन हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो। बल्कि आपको ऐड कर दूं इसमें कि लेटेस्ट सर्वे जो हुआ है उसके मुताबिक सारी जमातों का, जितनी जमातों का आप कर लें, अपोजिशन कह दें, और एक तरफ पीटीआई को रख लें, तो 70% पब्लिक जो है वो पीटीआई के फेवर में है और 30% सारों को कंबाइंड दूसरी तरफ है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम क्यों चाहते हैं कि इलेक्शन टाइम पे हो, बर वक्त हो और 8 फरवरी को हो। हम इसलिए चाहते हैं कि अवाम जो है वो अपना जो वोट है उसका हक इस्तेमाल कर सकें और फिर एक तरह से पाकिस्तान की प्रोग्रेस और उसकी जो तरक्की है उसकी तरफ हम गामजन हो सकें। यही हम बार बार कह रहे हैं ना कि आप कन्वेंशन करने नहीं दे रहे, पार्टिसिपेशन करने नहीं दे रहे, नॉमिनेशन फॉर्म लेने नहीं दे रहे, और फिर भी आप कह रहे हैं कि और इकट्ठे भी सारे आप इकट्ठे। फिर भी अगर आपको इतनी ही प्रॉब्लम है फिर कंटेस्ट ही कर ले। गौर साहब ये बताएगा इस वक्त जो खास तौर पर पीटीआई के लिए सूरत हाल है, लोगों को पकड़ा जा रहा है और बाकायदा नामजदगी जिसका आप कह रहे हैं छीनते जा रहे हैं, तो कल सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार बात की है कि इलेक्शन कमीशन को हटाया जाए। शायद आप भी इसी सूरत हाल से गुजर रहे हैं, तो आपका क्या इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है और क्या ये मुमकिन है इस वक्त? देखिए, हमारा उसूली मौक़िफ़ यही है कि हम पहले दिन से कोशिश करते रहे कि इलेक्शन फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो और टाइम पर हो। कोई भी इलेक्शन आप टाइम पे नहीं कराएंगे, ये आइन की के खिलाफ वर्जी है। मैं नहीं समझता इस स्टेज पे ये मुतालबा करना कि वो रिजाइन करे, ये कोई मोटिवेटेड लग रहा है। तो हमारा कोई ऐसा मुतालबा नहीं है कि इस स्टेज पे कोई भी कंपोजिशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन में फर्क आने चाहिए। इलेक्शन कमीशन अपना फराइज अंजाम दही कर ले, वो आगे प्रोसीड कर ले, अपने फराइज को आइन और कानून के मुताबिक इस्तेमाल करके पूरे अवाम के लिए वो इलेक्शन का इनेकाद जो है ना 8 तारीख को मुमकिन बना सके। मैं नहीं समझता कि हमारा कोई मुतालबा ऐसा है कि वो रिजाइन करे, हम उसको सपोर्ट नहीं करें। जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपको कर्जा थी, नामजदगी जमा नहीं करवाने दी जा रही, ये सिचुएशन अगर कंटिन्यू रहती है तो क्या बाइकआउट की तरफ जा यही तो देखे, बॉयकॉट तो किसी सूरत नहीं होगा, लेकिन हमारा चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुतालबा है कि आपने जब आप इंटरवीन किया है, पहले भी अदलिया इंटरवीन करती रही है। अगर 25 करोड़ अवाम के हकूक पे ये डाका डाला जा रहा है और 25 करोड़ अवाम की यही और आइन का यही मंशा है कि जमहूरी हुकूमत होगी, हाके हुक्मरानी का राइट जो है वो अवाम के पास है और जमहूरियत ही वाकई वे फॉरवर्ड है पाकिस्तान का, यही पाकिस्तान का मुकद्दर है। तो अगर ऐसे ही है तो चीफ जस्टिस को ये रोल प्ले करना चाहिए अपना, आज नहीं तो फिर कब। इसलिए चीफ जस्टिस को रोल प्ले करना चाहिए, इसमें ऐसे इकदाम करने चाहिए ताकि हमारे जो नॉमिनेशन फॉर्म है वो चीने में ना जाए और जो कैंडिडेट हमारा फाइल करना चाहे वो कानून के मुताबिक नॉमिनेशन पेपर फाइल करे और वो पार्टिसिपेट करे। आपने डिस्कस किया है कि नॉमिनेशन पेपर जमा भी नहीं करवाए दिए जा रहे हैं और छीने जा रहे हैं, गिरफ्तारियां भी साथ साथ हो रही हैं, एफआईआर भी हो रही है। मुझे लगता है कि इलेक्शन जो है वो बहुत मुझे बताया कि ये सूरत हाल तसादुम की तरफ नहीं जा रही। देखो, अल्लाह न करे कि ये तसादुम की तरफ जाए, लेकिन आपका खदशा बिल्कुल ठीक है। हमें भी ऐसे ही खदशा है कि अगर आप लोगों को ऐसे रोकेंगे और बार बार रोकेंगे और हर किसी को रोकेंगे, अब एक बंदा जो जा रहा है नॉमिनेशन पेपर फाइल कर रहे हैं, तो ये आप उस पर कोई केस भी नहीं है, वो डिस्क्वालीफाइड भी नहीं है, उसका राइट भी बनता है। और एक पार्टी को आप फैसिलिटेट करें, उसके वर्कर सपोर्टर आ जाए वो फाइल करो और दूसरे को आप इसमें से निकालते हैं, तो ऑब्वियसली हालात तो खराब होंगे। लेकिन हम नहीं चाहते किसी सूरत के हालात खराब हो, और हमारी सारी वर्कर सपोर्टर से ये इल्तिजा है, सारी दरखास्त है कि हालात खराब न होने दे। वो आपके मुखालिफिन ही कोशिश करेंगे कि हालात खराब हो, आप बर्दाश्त कर लें। आप बर्दाश्त करें, अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल करें, कानून है इनका सहारा दे, इनको मौका ना दे ताकि इलेक्शन वक्त पे हो, पुरअमन हो। ये हमारा ही मुल्क है, हम इसको पुरअमन देखना चाहते हैं। शुक्रिया। टिकटों के हवाले से चूंकि कुछ लोग छोड़ गए हैं पीटीआई को, कुछ लोग खामोश हैं, कुछ लोग खामोश हैं, तो क्या टिकटों का क्या सिलसिला होगा?
टिकटों का देखो हमारा सिलसिला जारी है, यही मैंने अर्ज किया था कि खान साहब से मैं डिस्कस करने आता हूँ, वो हमने डिस्कस किया है। यही तो हमारा एक रिक्वेस्ट है कि इकदाम कर रहे हैं कि हमें उस कंसल्टेशन के लिए वक्त मिल जाए।